ओम शांति 26/5/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम मानंको उत्तम संग करबाकू हेब। जदि खराब संगर रंग लागिगला तेबे तलकू खसीजिब, कारण कुसंग बुद्धि को तुच्छ कर दिए। आजिर प्रश्न, वर्तमान पिलामानंक भितरे केउ उत्साह रहिबा दरकार? उत्तर, तुम मानंकर उत्साह रहिबा दरकार जे गाँ गाँ रे जाई सेवा करिवो। तुम पाखरे जहा किछि अछि ताहा सेवा अर्थे रहिछि। बाबा पिलामानंकु परामर्श देउछन्ति, पिलामाने एही पुराणा दुनियारू निजर पणतकु मुक्त कर, अर्थात संबंध तुटाओ। कौनसी जिनिसरे ममत्व रख नाही किंबा काहा सहित मन लगाओ नाही। गीत, इस पाप के दुनिया से कहीं और ले चलो हम। ओम शांति। कुहा जाए पाप आत्मा मानंकर दुनिया एवं पुण्य आत्मा मानंकर दुनिया। तेबे सबुथिरे आत्मार ही नाम को जोड़ा जाइछि। एबे एठारे बहुत दुख रहिछि, तेणु समस्ते भगवान को डाकुछन्ति। पुण्य आत्मा मानंकर दुनिया रे एभली केबे केही कहि न थांती जे कुआडे नहीं चाल प्रभु। तुमे पिलामाने जानिछ जे आमको एबे कौनसी पंडित किंबा सन्यासी किंबा शास्त्रवादी सुनाउ नाहंती। इए निजे माना ब्रह्मा निजे मध्य कहउछन्ति जे मु एही ज्ञान जानि नथिली। रामायण आदि शास्त्र तो बहुत पढ़ुथिली, बाकी एही ज्ञान मु निजे तुम मानंकु सुनाउछि एवं यही ब्रह्मा मध्य शुणुछन्ति। वर्तमान एहा हेला पाप आत्मा मानंकर दुनिया। पुण्य आत्मा मानंक पाई केवल एतिकी कहिबे जे एमाने एहिठारे ही जन्म नेइथिले। बास यही भली कही कही शिवंकर मध्य पूजा करि चलिछन्ति। तुमे पिलामाने एबे काहार पूजा करिब? तुमे जानुछ जे सबुठारु उच्च भगवान शिव अटन्ति। से हेले आज्ञाकारी पिता, टीचर एवं आज्ञाकारी गुरु। साथिरे घर को नहीं जिबार ग्यारंटी अन्य कौनसी गुरु माने दे पारिबे नाही। ताहा मध्य सेमाने कौन समस्तंकु अर्थात सारा विश्वर आत्मा मानंकु नहीं जाई पारिबे। एबे तुमे सम्मुखरे बसिछ, एठारु जेतेबेले निज घर को चली जीव बाबांकु भूली जीव। बाबांक सम्मुखरे सुनिले मजा आसीबो। बाबा सबुबेले कहउछन्ति जे संतान माने भल भावरे पाठ पढ़। पाठ पढ़ारे केबे भी अवहेला कर नाही, कुसंगरे पड़ नाही, नचेत आहुरी मध्य तुच्छ बुद्धि होई जीव। पिलामाने जानिछन्ति आमे कौन थिलु, कौन पाप करिछु, एबे आमे देवता हेबाकु जाउछु। यही पुराणा दुनिया विनाश होई जीव। तेबे एठारे घर तियारी करिबार चिंता काहेकि करिबा? यही पुराणा दुनिया रे जहा किछि भी अछि से सबको भूली जाओ, नचेत ताहा विघ्न पकाइब। एही दुनिया रे आउ मन लागू नाही। आमे नुआ दुनिया रे निजर हीरालीलार महल तियारी करिबा। यही दुनियार धन संपत्ति किंबा कौनसी वस्तु जदि भल लागुथिब तेबे शरीर त्याग करिबा समय रे सेथि प्रति मोह आसीब। जदि मोर मोर बोली कहूथिब तेबे ताहा शेष समय रे सामना को आसीजिब। ए सबु तो एइथि विनाश होई जीव। आमे समस्ते निजर राजधानी को चली जिबा, तेणु एठी काहेकि मन लगेबा? सेठारे बहुत सुख रहिछि, तार नाम ही हेला स्वर्ग। वर्तमान आमे निज राज्य को जिबा। एहा तो रावणर राज्य, आमर नुहे। सेथिपाई एठारु मुक्त हेबार पुरुषार्थ करिबाकु हेब। पुराणा दुनियारो आमर मोह तुटाइबा पाई बाबा कहउछन्ति कौनसी वस्तुरे ममता रख नाही। खाइबारे बेसी किछि खर्च होई न थाए, बेकार वस्तुरे खर्च बहुत होई थाए। तुम मानंकु सेवा करिबार बहुत उमंग उत्साह रहिबा दरकार। केही केही एमिति संतान अछन्ति जेउ मानंकु गाँ गाँ रे सेवा करिबार शौक रहिछि, बाकी जाहाकु सेवार शौक नाही सी केउ कामर। जेपरी पिता सेहीपरि पुत्र हेबा दरकार। बाबांकर ही परिचय दियो।
ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସଉକ ରହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସାହସ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମର ସବୁକିଛି ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ। ବାବା ତ କେବଳ ଜଣେ ଯିଏକି ଭାରତରେ ଆସିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କାଲିର କଥା। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ପୁଣି ବାମ ମାର୍ଗରେ ତଳକୁ ଖସିଲେ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଖସିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଚଢ଼ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆରୋହଣ କଳା ହେଉଛି। ଏହା ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସ୍ନେହ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁନିଆ ସହିତ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଏହା ତ ବିନାଶ ହେବ। ସେବାଦାରୀ ସନ୍ତାନମାନେ କେବେ ବି ଭୋକରେ ମରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହୋଇଥାଏ। କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଧର୍ମ ସବୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲି ଚାଲି ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧା କଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଏବେ ବାବା ଆସି ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ତୁମକୁ ତଳକୁ ଖସିବାର ଥିଲା। ତୁମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଏହିଭଳି ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନିଅ। ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବଜାରର ଛି ଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଅ ନାହିଁ। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଅଟେ, ଯାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ପ୍ରଥମତଃ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦରକାର। ସେବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମିଶି ଗ୍ରୁପ୍ କରିନେବା ଦରକାର। ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ଆଦି ସବୁ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସେବା ବହୁତ ହେବ। କହିବେ ଆପଣମାନେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମକୁ କିଏ ଶିଖାଇବ? କୁହ, ଆମେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତୁମେମାନେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାବା ସେବା ପାଇଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ରହିଲେ ସେବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ମେଳା ନୁହେଁ ଯେ 10-15 ଦିନ ମେଳା ଚାଲିବ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ମେଳା ତ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସଚ୍ଚା ମେଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ମିଳନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ମେଳା ବା ମିଳନ ବନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେବା ଶେଷ ହେବ। ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଏହିଭଳି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେମିନାର କର। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାୟ ନେଇ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ଯଦି କୌଣସି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତେବେ ବାବା ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ନହେଲେ ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ହୀରା ସମାନ ହେଉଛ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସିଧା କରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ପୁଣି ନାକକୁ ଧରି ପଛକୁ ବୁଲାଇ ଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ହଟେଇ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଖରାପ ସାଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲେ
ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ବାବା ବାଇସ୍କୋପ ଅର୍ଥାତ୍ ସିନେମା ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ବାଇସ୍କୋପ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ସେ ପତିତ ନ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁରୀ ଚାଲିଚଳନ ରହିଛି। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ବେଶ୍ୟାଳୟ। ବାବା ଶିବାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଆସୁରୀ ନିଦରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଶିବାଳୟକୁ ଯାଉଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ ସଦୃଶ ଥିଲୁ। ଏହା ଉପରେ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛ। ତୁମେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ପୁଣି ଏହି ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଦାନ ଦେବ ନାହିଁ ତେବେ ଫଳ କିପରି ମିଳିବ? ପ୍ରଥମେ 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସ। ଏଥିରେ ହିଁ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପତିତ ଦୁନିଆ। କେବଳ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଯାଇ ପାବନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ତୁମର ଅନ୍ତମତି ସୁଗତି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣାଇଲା ପରେ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଚାଲ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇଲେ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଯେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ୍ 17-3-68। କେବେ ବି ଯଦି କୌଣସି ଭାଷଣ ଆଦି କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତେବେ ପରସ୍ପର ମିଶି 2-4 ଥର ଅଭ୍ୟାସ କର। ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷଣ କରିପାରିବ। ମୂଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଗୀତାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲ ତେବେ ସବୁ କଥାରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଲେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ବାବା ମୁଁ କାମ ବିକାରର ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଲି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କରିଥିବା ରୋଜଗାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା। କ୍ରୋଧ କରିଲେ କୁହାଯିବ କିଛି କ୍ଷତି କଲା ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କାମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରିବ, ନଚେତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରାଜିତ ହୋଇଯିବ। କାମ ବିକାରଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସବୁ ରୋଜଗାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ତେଣୁ ବହୁତ ସାବଧାନୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମକୁ ବାଦଶାହୀ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଆଧାରରେ ଆମେ ସେହି ରାଜଧାନୀକୁ ଯାଉଛେ। ତେବେ ସବୁକିଛି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ଉପରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ଜଣକୁ ନିଜ ସମାନ କରିଛ। ଯେତେ ବେଶୀ ଧାରଣା କରିବ ସେତେ ମିଠା ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମଧୁର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନ ଦରକାର। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଦିନ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛନ୍ତି। ସେ କିପରି ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ବାବା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାସାଥିରେ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି।
ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେମାନେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ବା ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିବେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହାର ହିସାବ ଆକୁରେଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେହି କେହି ତ ଏହିଠାରେ ରହିବେ, ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବେ, ଏହି ଶୁଭ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ତେବେ ପ୍ରତି କଥାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଗରେ ବସିଗଲେ ସବୁ କାମ ହୋଇଯିବ, ଘର ମିଳିଯିବ। ନା, ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ହେବ, ବାକି ତାହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମର ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭାଇର ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ସେହିଭଳି ବୃତ୍ତି ରହିବ। ଆମେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ବାସ୍ତବରେ କାହା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଉପରେ ବିବାଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯୋଗ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବା। ତୁମକୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କେବଳ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହାର ହିଁ ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି ଚାଲି ଆସିଛି, ଜ୍ଞାନ ତିଳେମାତ୍ର ନଥିଲା। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଅସାଧାରଣ, ସେଥିପାଇଁ କୋଟିକରେ କେହି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ଦୁନିଆର ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଏପରି କହିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ଅଟେ? ଏ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଅଟେ। ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଭାରତକୁ ମାତୃଭୂମି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଅମ୍ବାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଅମ୍ବା ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁର ଲାଗିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମା'କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ମା' ଖୁଆଇବା ପିଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅମ୍ବାଙ୍କର ବାବା ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ନା? ଇଏ ଜଗଦମ୍ବା ତ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କର ପତି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ନୂଆ କଥା ନା? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ହିଁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମେଳା ଲାଗୁଛି, ପୂଜା ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ସେବା କରୁଛ। ମମ୍ମା ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥିବେ ସେତେ ଆଉ କେହି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମମ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ମେଳା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆସି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିଛି ତ ନିଜ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ନା? ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସାଧାରଣ। ଦୁନିଆକୁ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଖୁସି ବା ନିଶା ରହିଥାଏ। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ଘରକୁ ମନେ ପକାଅ। ଘରକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ନା, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତୁମର ବେହଦର ପିତା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ? ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନ ଚାଲିବ ତେବେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କ୍ଷତି।
ବାବାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ିଲ ତ ପ୍ରାପ୍ତି ବଦଳରେ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଭରାତ୍ରି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଖରାପ ସଙ୍ଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ବଜାରର ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାଇସ୍କୋପ ଅର୍ଥାତ୍ ସିନେମା ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥର ଖାତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ବା କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ଏହା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ ବା ସମର୍ଥ ଅଟେ। କାରଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପଦ୍ମଗୁଣା କ୍ଷତି କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସମର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପଦ୍ମଗୁଣା ରୋଜଗାର କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବ୍ୟର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରରେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜମା କରିଥିବା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏକକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କର, ତାହାହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସାଧନାର ତ୍ୟାଗ ହିଁ ମହାନ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଯେପରି ଦେହ ଏବଂ ଦେହୀ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋରକୁ ମୁଁ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କାରଣରୁ ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଆସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅପବିତ୍ରତା ଏବଂ ବିସ୍ମୃତିର ସଂସ୍କାର, ଯାହାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ, ଶୂଦ୍ର ଜୀବନର ଅଟେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ କରିଦେବା କାରଣରୁ ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।